अस्सलाम वालेकुम वीरो की हाल चाल है। कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार वीरो गुरु नानक देव जी की बाणी है जिहड़ी कि तुहाडी समझ दे विच नहीं आई होएगी। ते अज दी कथा दे अंदर संत सिंह मस्कीन होना को असी इस बाणी दे बारे जाणांगे। सो चल के वीडियो देखने ते इस दे बारे जानने हैं। आके बैठा है मथे ते वट पा के बैठा है, गलती कुछ भी नहीं। कारण वो जो गल है कीर्तन दे च गुरु दी कथा दे वो जो पाठ हो रहा है जिस बाणी दा इतनी उच्ची सिर दे उपरों लंघदी है। हुण जिन्ने चिर तक मैं अपना सिर उच्चा ना करा ते सिर उच्चा करना की है, स्रोत उच्ची करनी, सुनना, सुनन दे बड़ी प्रबल लगन होवे, पूरा ध्यान होवे। अर्थ नहीं आउंदे कोई गल नहीं। और जिन्होंने अर्थ आउंदे ने किहड़े ब्रह्म ज्ञानी बन गए, इस चक्कर च ना पैना। बड़े बड़े टीकाकार मौजूद ने, बड़े बड़े व्याख्याकार मौजूद ने। कम से कम जपजी दे उत्ते ही 100 टीके मिल जाणगे, 100 विद्वानां दे टीके। बाकी बाणियां दे उत्ते सैकड़े विद्वानां ने टीके लिखे ने। हजारां गुणी ज्ञानी अर्थबोध दे ज्ञाता ने। नहीं आउंदे अर्थ ते नहीं आउन। मेरे सामने किसी ने पानी रखिया, एक साइंटिस्ट जानदा है पानी की है, वास्तविक इसकी बनतर की है, पर मैं नहीं जानदा, मैनू नहीं पता। पर मैनू प्यास लगी, अगर मैं पानी पी लवां मेरी प्यास ते बुझ जाएगी। मैनू ये पुछण दी लोड़ नहीं किहड़े दरिया दा पानी है, किहड़े सरोवर दा पानी है, कित्थों लिया गया, कित्थों आया है, कित्थों भरिया गया, किस तरह ये घरां च पहुंचे है। इस सारी लंबी चौड़ी व्याख्या दी मैनू लोड़ नहीं, पींदियां मेरी प्यास मिट जानी। पता नहीं इसते हुण भरोसा बजेगा थोड़ा कि नहीं। नहीं आउंदे अर्थ तां भी ना आवन। गुरबाणी दा पाठ मन नू सुकून देवेगा, शांति देवेगा। नहीं आउंदे अर्थ ते ना आवन, गुरबाणी दा पाठ रोशनी देवेगा, चानना करेगा। दीवा बले अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापां खाए। पापां दी मत नू ज्ञान दे ग्रंथ जो ने उन्हां दा पाठ खा जांदा है। वेद तो मुराद ज्ञान, जिन्हां धर्म ग्रंथां दे च परमात्मा दा ज्ञान है, उसका पाठ कीतियां पाप दी मत वो पाठ खा जाता है। इस तरह जिवें दीवा जले ते जलदा होया दीवा अंधेरे नू खा जाता है, अंधेरा मिट जाता है, मिट जाते ने पाप। धन गुरु अमरदास जी महाराज दे दरबार विच एक ऐसा पुरुष पेश किया गया जिहदे बारे उसके रिश्तेदार कहन पातशाह इसनूं ते प्रेत चंबड़े ने, भूत चंबड़े ने, सारे घर नूं परेशान करता है। तुसी कुछ बख्शिश करो, रहमत करो। इस संबंध विच मैं लंबियां चौड़ियां विचारां लिखती रूप विच भी दर्ज कीतियां ने, और इस संबंध विच मैं कुछ टेपां भी रिकॉर्ड कराइयां सन। कई कोट जग किनर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिरगाच। गुरु अर्जन देव जी सुखमनी साहब। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। कहूं जछ गंधर्व उरग, कहूं विद्याधर, कहूं भय किन्नर पिशाच, कहूं प्रेत। गुरु गोबिंद सिंह। हे प्रभु, मैं तेरी कायनात दिश देखदा कि किधरे ते देवते ने, गंधर्व ने, किन्नर ने, बहुत सोहणे वजंतरी ने, पर किधरे भूत प्रेत ते पिशाच ने, भटकदियां हुई आत्मावां ने, दुखद आत्मावां ने, मैलियां रूहां ने। परिवारक जीवन इतना शरीरक हो गया है, अध्यात्मक रूहानी रूहां दा जन्म ही औखा हो गया है। परिवारक जीवन जद रूहानी सी तो देवतियां दा आगमन हो रहा सी।
ਦੇਵਤੇ ਆਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਗਏ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, शिव जी ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਸੁਰਸਤੀ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਲ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਰੂਹਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰੂਹਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਪਿਸ਼ਾਚ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੂਹਾਨੀ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਤਰਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ। ਦੇਵਤੇ ਤਰਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਵਾਸਤੇ, ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਧਨਾ ਬੰਦਗੀ। ਦੇਵ ਰੂਹਾਂ, ਰੂਹਾਨੀ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ 100 ਮੀਲ ਦੀ ਅਗਰ ਵਾਟ ਹੈ ਤਾਂ 90 ਮੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ 10 ਮੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 10 ਮੀਲ ਟੁਕੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ 10 ਮੀਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਰੂਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਂ 90% ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਂ ਹੈ, 10% ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਮਾਂ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਰੂ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀਏ ਜਿੱਦੋਂ ਹੋਈਏ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਫਰੀਦ ਦਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਤੀਮ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰੇ ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ 'ਚ 90% ਮਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਗਾਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਾਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ, ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਗਾਲ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਬੱਚਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਧਨ ਧਨ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ ਇਹ ਮਾਂ, ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਇਹ ਮਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਗਤ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਜਦ ਰੂਹਾਨੀ ਸੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮਲੀਨ ਰੂਹਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਥੋੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਥੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਮੌਕਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਰੂਹਾਨੀ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਆਖੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਚੁਭਵੇਂ ਹੋਵਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ। ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ ਧੀ ਜਨੂਰੀ ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਣ? ਜਿਨ ਭੂਤ। ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਣ? ਜਿਨ ਭੂਤ। ਧੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੌਣ? ਜਿਨ ਭੂਤ।
गुरु नानक। कल्ली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, पुत जनूरा धी जनोरी, जोरू जिन्ना दा सिकदार। ये भी गुरु नानक कोल पुछ लीए, पातशाह ऐसा क्यों हो रहा है? जिन भूत ही क्यों पैदा हो रहे हैं? टीचरां नूं मार पै रही है, प्रोफैसर गालां खांदे ने, चाकू छुरी पिस्टल लैके विद्यार्थी पढ़न लई जांदे ने, कलम लैके नहीं। मारन की भावना लैके स्कूल पे जाते हैं, फर्नीचर तोड़न लई कॉलेज पे जाते हैं, अग्गां लाउण वास्ते लोकी स्कूलों दे जाते पे ने बच्चे। हैरानगी की गल, क्या स्कूल ये कॉलेज इसलिए सन? कल्ली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, ना मां दे काबू औलाद, ना पिता दे, ना अध्यापक दे। बेमुहारी जिंदगी, आपोधापी जीवन। ऐसा क्यों? इस तरह की औलाद क्यों? तो उसका कारण भी गुरु नानक दसते ने, बड़ा सोहना। मेरे पातशाह कहते ने, रन्ना होइयां बोदियां पुरख होए सैया। धन गुरु नानक दे बोल, पहले पातशाह जी की बाणी है। रन्ना होइयां बोदियां पुरख होए सयाद, सील संजम सुच बन्नी, खाना खाज अखाज, शर्म गई घर आपने पथ उठ चली नाल। मैं पढ़ रहा सी बाबा आदम की कथा। इस्लाम, ईसाईयत, यहूदी, पारसी करीबन मनुखता की गल बाबे आदम तो शुरू कर देना। कल्ला बाबा आदम, उसनू स्वर्ग दे चों धकेल दिता गया, जमीन ते भेजिया खुदा ने, क्योंकि खुदा की आग्या की उसने उलंघना की थी। उन्होंने स्वर्ग चों कढ़ दिता गया। कहानी उन्होंने समझाने का ढंग, पिछोकड़ दे जो कुछ हो सकता है तत्थ, वो भी जो है समझण वाले ने, पर मुख्तसर मैं अर्ज करा। फिर बाबा आदम कल्ले तो कहते ने, बाबे आदम की पसली तो ईव बनाई, औरत बनाई, स्त्री बनाई, ये दो बने। समझ पहली जो इन्हां दोहां नूं आई एक दिन कि पशु नंगे ने, असी भी नंगे हैं, ये समझ आई। ये जो चार किताबां ने अरब देश दे, मिडल ईस्ट दे पैदा होए धर्मां दियां, चाहे वो यहूदी ने, पारसी ने, इस्लाम है, ईसाईयत है, बाबे आदम तो शुरू होंदे ने, ईव तो शुरू होंदे ने। इन्हां नूं ख्याल आया पंछी नंगे ने, पशु नंगे ने, असी भी नंगे हैं। नगनता दा ख्याल आया, दरख्तां दे पत्तियां नाल तन ढकिया। पहली समझ इत्थों चली। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते, विस्माद नांगे फिरे जंत। मनुख दे अंदर शर्म पैदा हुई, उसने ढकिया, अपना तन ढकिया। पर हे प्रभु, तेरी कायनात विच मैं देखदा, पशुआं नूं चूंकि समझ नहीं तो शर्म भी नहीं। ना समझी बेशर्मी है, समझ शर्म है, गुस्ताखी माफ। ना समझी बेशर्मी है, बेशर्मी ना समझी है, शर्म अकल है, समझ शर्म है। इसनों इस तरह लेना, समझ शर्म है, समझ आई शर्म आई, असी नगना। ये समझ पशुओं को नहीं है। विस्माद नांगे फिरे जंत। गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे प्रभु, पशु ते अजे भी नंगे घूम रहे हैं। भाव पशु भी किसी दिन मनुख बनणगे, इन्हां दे अंदर भी शर्म दा मादा पैदा हो सकता है, ये भी अपना तन ढकणगे। पर साहब कहते ने, हुण पशुआं दी तरह मनुख भी इतना ना समझ हो गया ते ना समझी जन्म देंदी है बेशर्मी नो। रन्ना होइयां बोदियां पुरख होए सयाद, सील संजम सुच भन्ने,
खाना खाज अखाज, शर्म गई घर आपने, पत उठ चली नाल, नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा बार। महाराज कहते ने स्त्री इतनी चंचल हो गई, उस शरीर की नुमाइश दे जुट गई, उसका सारा समा, उसकी सारी सोचनी शरीर की नुमाइश। पुरख होए सयाद, थोड़े बहुत जो फारसी जानते हैं सयाद के अर्थ समझते होंगे। सयाद कहते हैं शिकारी नो, जालम शिकारी, दुष्ट शिकारी। पुरुष की है शिकारी है, स्त्री की है चंचल हो गई। दोहें ना समझ हो गए ते दोहां कुल बेशर्मी। एक चंचल हो गई, एक शिकारी हो गया। गुरु नानक रन्ना होइयां बोदियां। मैं फिर अर्ज करा, मैं गृहस्थियां बाल बच्चे दार आदमियां, किसी ते अटैकबाजी नहीं कर रहा, मैं किधरे होर ख्याल ना ले लेना। सतगुरु की बाणी आप नूं सरवण करा रहे हैं। रन्ना होइयां बोदियां, पुरख होए सयाद, सील संजम सुच भन्नी, खाना खाज अखाज, शर्म गई घर आपने नहीं रही, पत उठ चली नाल, नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा बार। हुण इस तरह जद जिंदगी होवे स्त्री ते पुरुष दी, तो फिर गुरु नानक कहते जिन भूत पैदा होणगे और की पैदा होणगे। कल्ली अंदर नानका, जिन्ना दा अवतार, मैलियां रूहां पैदा होणगियां। इस दे ही को सिमरें देव, देवते ते तरसदे पए ने। देवतियां दा जन्म बंद हो गया। रूहानी रूहां किसे रूहानी मां दे राही आ सकते हैं। ध्रुव आया है रूहानी, ये बच्चा अपनी मां दे राही। प्रहलाद आया है रूहानी, बच्चा अपनी माता करके। बाबा फरीद आया है खुदा शनास अपनी मां करके। तिन धन जने दी माओ, आए सफल से। अखां खोलियां जिस दिन समझ आई सी फरीद नूं पिता ते है ही नहीं सी, यतीम सन। पिता चलाना कर गया सी, मां ने पाले, मां ने वड्डा कीता है। खुदा वाले पासे मां ने तोड़िया है। मतरेई मां ने ध्रुव नूं पिता दी गोद विच उठा दिता सी और आखिया सी भुल के भी कदी प्यो दी गोद विच बैठे ना, ते पिता दी गोद उसनूं फिर नसीब भी नहीं हुई। परमात्मा दी गोद विच बिठाण दा सुभाग ध्रुव दी मां दा है। परमेश्वर आराधिए, जिद्दों होइए पतित पुनीता। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, चंगियां रूहानी रूहां किसी रूहानी मां दे राही आ सकती है। समाजिक जीवन इतना भ्रष्ट हो गया, चंगियां आत्मावां दा पैदा होना बंद हो गया। यही कारण है कि धर्म व्यर्थ दा कर्म कांड बनता जा रहा है। सुन्ने हो गए चर्च, उजड़ गईयां मस्जिदां, नाम मात्र रह गए ने मंदिर। सिर्फ घड़ियाल वजा रहा है पुजारी। इतवार वाले दिन माड़ा मोटा कट्ठ गुरुद्वारियां च, वह भी रौनक ज्यादा लंगर दी, संगत दी रौनक नहीं, पंगत दी रौनक। ऐसा जो है दिखाई दे रहा है। गहराई नहीं रही। क्यों? सुनना नहीं, स्रोत नहीं रही। कारण इतनी उच्ची ये गल है, इतनी उच्ची गल है, सिर दे उपरों लंघदी है। दो बंदियां दा कतई तालमेल नहीं बैठता। इस समय एक दा ते किसी वक्त ताल नहीं बैठिया सी। पागल दा उसदी गल पैरां दे थल्लों लंघदी है, और संत दी गल, अवतार दी गल सिर दे उपरों लंघदी है। पागल काबले कबूल नहीं, पागल खाने भेजना पएगा। संत भी काबले कबूल नहीं, तत्ती तवी ते बिठाना पएगा, सूली ते लटकाना पएगा। इतनी उच्ची गल करदा है, हंकार नूं चोट लगदी है, मनुख दे आहंग नूं चोट लगदी है। कोई कतल ते नहीं कीता सी गुरु अर्जन देव जी ने, कोई चोरी यारी दा इल्जाम ते नहीं, कोई देश द्रोही ते नहीं, कोई बगावत ते नहीं। इतनी उच्ची गल, इतनी उच्ची गल एक शहनशाह दे हंकार नूं चोट लगदी सी, और कुछ नहीं। ईसा ने कोई अनर्थ ते नहीं कीता सी, सूली ते लटका दिते गए। इतनी उच्ची गल
ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਗਰਦਨਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਂਹ ਪਕੜਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਟ ਚੋਰ ਤੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਕੰਨ ਥੋੜੇ ਬੰਦਾ ਉੱਚੇ ਕਰੇ, ਸਰੋਤ ਉੱਚੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਲੰਘਦੀ, ਉਸ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਓ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੁਣਿਐ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਐ ਧਰ ਧਵਲ ਆਕਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣਿਐ ਪੋਹ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਐ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਅੰਦਰ, ਸੁਣਿਐ ਮੋਖ ਸਲਾਹਣ ਮੰਦਰ। ਸੁਣਿਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ, ਸੁਣਿਐ ਸ਼ਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰੀ ਜਸ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਾਨਵਰ ਸ਼੍ਰੀ ਲਛਮਣ ਚੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਲੰਘਿਆ, ਸਿਰਮੌਰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਰਵਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਚਾਂਦ ਅਫਜ਼ਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ, ਭਾਈ ਮੋਤੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਲਾਲ, ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਲਾਲਾ ਛਬੀਲ ਦਾਸ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੰਧ ਦੇ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਕੰਵਰ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਦਾਦਾ ਚੇਲਾ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੰਧੀ ਸਮਾਜ ਦੇ 'ਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 'ਚ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ, ਫਰੀਦ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ।
ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਨੇ ਭਾਈ ਚਾਂਦ। ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਭਾਈ ਚਾਂਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ 10, 11, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੰਨੂ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਚਾਂਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਸਹਿਜਦਾਰੀ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਚ ਗੁੰਜਾਰ ਪਾਈ, ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਚ ਲੈ ਗਏ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਈਏ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮਾਨੰਦ, ਪਰਮਾਨੰਦ, ਫਰੀਦ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਗੰਮੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੋਲ ਹੈ, ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਹਮਾਰੀ ਸਮਿਆ ਨਾਨਾ ਵਰਨ ਅਨੇਕੰ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਰ ਭੰਤਰ ਜੋਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵ ਏਕੰ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਨ ਨੇ, ਭੇਖ ਨੇ, ਧਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਸਭ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮਨ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਮਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਮੇਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਮਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਆਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਧੁਨ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਇਸਲਾਮੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ। ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ। ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵੀ ਆਲਾਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਬੇਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕੁੱਤਿਆ ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ, ਕਦੀ ਚੱਲ ਨਾ ਆਇਆ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸੀਦ। ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਖੈਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 'ਉਦਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੀਜਸ ਸਰਵਨ ਕਰਾਇਆ
आइए हम जो चल रही है लड़ीवार कथा पिछले साल तो आरंभ की सी थोड़े कहे मुताबिक अज ये सुनिए दियां पौड़ियां आरंभ हो रही ने और इस दे मूल पंक्ति यह है नानक भगतां सदा विगास। भगतां दे मन दे सदा खेड़ा रहिंदा है, कोई फुल भी सदा खिड़िया नहीं रहिंदा, ये भी महर्स करते हैं। कोई खुशी भी किसी को सदा नहीं आती, हासे भी सदा नहीं आते ने। वक्ती हासा होंदा है फिर रोना ही आंदा है, वक्ती सुख आते ने फिर दुख ही आंदा है। वक्ती दिन नूं फुल खिड़ गए ने, रात नूं मुरझा गए ने। सदीवी खेड़ा किधरे भी नहीं है, पर महाराज कहते नानक भगतां सदा विगास। भगतां कोल सदीवी खेड़ा है, या इंज कह लो जिस कोल सदीवी खेड़ा है वही भगत है, दूजा भगत भी नहीं है, इंज कह लो। ऐसा खेड़ा है सोने दे सिंगासन ते बैठा है, खिड़िया होया है, प्रतत्ती तवी ते बैठा है, खिड़िया होया है। ऊपर चौर हो रही है, खिड़िया होया है, पर कोई जो जला तलवार नाल गर्दन अलग कर रहा है, खिड़िया होया है। जिस तरह गुरु ने अपना स्वरूप पेश किया, नक्शे कदम ते चल के सिख भी उस तरह होए, जैसे कि भाई मनी सिंह दा उदाहरण, पैरां दे बंद कटे, हत्थां दे बंद कटे, गर्दन दी वारी आई ते भाई मनी सिंह कहंदे ने जलाद ऐ सिर्फ 2 पौड़ियां रहिंदियां पढ़ लैण दे जपजी साहब दियां, कट दें गर्दन। पाठ कर रहे सन भाई साहब, पाठ दा रूप होए सन, ये 2 पौड़ियां पढ़ लैण दे। जलाद कहंदा नहीं, इस तरह की मैनू आग्या नहीं है, मैं तो बिना रुके सारा काम करना है। तलवार चलाई, गर्दन अलग कर दी। कवि संतोख सिंह जी कहंदे ने रोम रोम दे चों जपजी साहब दे पाठ की आवाज जारी सी, पाठ की समाप्ति हुई, भाई साहब जी दे प्राणा दा अंत होया। गुरुमुख रोम रोम हर दयावे। सदीवी खेड़ा है, चाहे कोई सत्कार कर रहा है, खिड़िया होया है, किसी ने तिरस्कार कर दिता है, खिड़िया होया है। नफा हो गया है, खिड़िया होया है, पर नुकसान हो गया है, खिड़िया होया है। मनुख दा खेड़ा किसी हद तक बंधन दे च है, स्वतंत्र नहीं है। नफा होवेगा ते वक्ती खिड़ सकता है, नुकसान दे च नहीं खिड़ सकता। इज्जत मिली वक्ती तौर ते खिड़ सकता है, बेइज्जती दे च नहीं खिड़ सकता। हर हालत दे जिस कोल विगास ही विगास है, खेड़ा ही खेड़ा है। महाराज कहते हैं ओही भगत है, तो मैं फिर दोहरा दिया, भगतां कोल सदीवी खेड़ा है, या जो सदीवी खिड़िया होया है ओही भगत है, दूसरा भगत नहीं है। नानक भगतां सदा विगास। पर इस सदीवी विगास उन्होंने प्राप्त किस तरह होता है? सुनिए दुख पाप का नास। दुख ते पाप दोहां दा जिक्र इकट्ठा क्यों कीता है? क्योंकि दुख दा बीज है पाप। मैं फिर दोहरावां, दुख दा बीज है पाप। सारे दुख पाप तो पैदा होंदे ने। ते फिर इत्थे प्रश्न पैदा होवेगा, पाप की है? वास्तविक पाप की है? हुण ये तो अजे तक भी मैनू पूरी समझ नहीं, और ऐसा मेरा अपना अनुभव ही है। अगर एक क्लास दे च भी कोई विद्यार्थी बैठे ने तो सारे एक स्टेज दे नहीं होणगे। जे 5वीं च बैठे ने, 8वीं च बैठे ने, 10वीं च बैठे ने, वो सारे विद्यार्थी भी एक स्टेज दे नहीं होणगे। मानसिक स्टेज उन्हां दी सारियां दी अगे अगे होवेगी। भावें एक क्लास दे च बैठे ने, पर मानसिक तल ते जरूर अगे पिछे होणगे। एक क्लास दे च भावें इक्को ही संगत दे च बैठे ने सारे,
ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਟੇਜ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਮੱਧ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਛੜੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਸਤਵਿਕ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਈਸਾ ਜੋ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉੱਠਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਗਊ ਦਾ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਹਰੇ ਰਾਮਾ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਮਛਲੀ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੰਗਾਲੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਪੰਜ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਪੰਜ ਨੇ, ਪੰਚਾਲੀ ਹੈ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਲੀ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਿਤਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਕੁਲਛਣੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੀਆਂ 4 ਪਤਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਈ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 4 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕਾਫਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਨਦਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਆਖੋਗੇ? ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਆਖੋਗੇ? ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵੈੰਬਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਸੀ। ਸਵੈੰਬਰ ਖੁਦ ਵਰ ਚੁਣਨਾ, ਆਪ ਵਰ ਚੁਣਨਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵਰ ਖੁਦ ਚੁਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਸਨ। ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਰਸਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਵੈੰਬਰ, ਬੱਚੀ ਆਪਣਾ ਵਰ ਖੁਦ ਚੁਣੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿਉਂ ਚੁਣਨ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਰ ਖੁਦ ਚੁਣੇ। ਖੁੱਲ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੈੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਵੈੰਵਰ, ਖੁਦ ਵਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਵਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿਉਂ ਚੁਣਨ? ਸਮਾਜ ਕਿਉਂ ਚੁਣੇ? ਬੱਚੀ ਆਪਣਾ ਵਰ ਖੁਦ ਚੁਣੇਗੀ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਸ ਖੁੱਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਫੋਕੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚੀ ਵਰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਨਿਭਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਰੁਲਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਦੁਖਾਂਤ ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਭੋਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦ ਭਾਰਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਫਗਾਨੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਰਾਨੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਰਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਡੱਚ ਗਏ, ਪੁਰਤਗੇਜ਼ ਗਏ, ਮੰਗੋਲ ਗਏ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ। ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਸਿਖਰ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਲਾ ਲਈਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗ ਤਰਾਸ਼ੀ, ਚਿੱਤਰ ਕਲਾ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕਲਾ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਸੀ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣ ਕੇ ਗਏ, ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ।
ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰੁਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਜੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੱਛੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਪਏ ਸਨ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੋਗੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਧਨ ਧਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵੀ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਗਏ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋ ਗਏ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਾਬਰ ਜੈਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਰਾਨੀ ਜੈਸਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਦੇਸ਼ ਸੰਪੰਨ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਵਾਕਈ ਸੁਖਿਆਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੁਖਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵੈੰਬਰ, ਬੱਚੀ ਆਪਣਾ ਵਰ ਖੁਦ ਚੁਣੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿਉਂ ਚੁਣਨ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕੱਟਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਲਈ, ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੱਟਣੀ, ਆਪਣਾ ਵਰ ਖੁਦ ਚੁਣੇ। ਸੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਰ ਖੁਦ ਚੁਣਦੀ ਸੀ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਸਰੂਪ ਨਖਾ ਘਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਰਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ। ਸਵੈੰਬਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਰਿਹਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਵਰਮਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਭੈਣ ਲੰਕੇਸ਼, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਰ ਖੁਦ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਬੱਚੀ ਆਪਣਾ ਵਰ ਖੁਦ ਚੁਣਦੀ ਸੀ। ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਗਤ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਅਕਬਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਤਵਾਰੀਖੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਸੀਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਮਦੋਦਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਸਰੂਪ ਨਖਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਵੈੰਬਰ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚੀ ਭਾਵਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਉਂਝ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਕਤਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਵਰਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਦੇ ਨੇ ਸਨ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਰੁਲਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਰਸਮ ਬੰਦ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਖੁਦ ਵਰ ਚੁਣੇਗੀ ਉਹ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏਗਾ। तो हिंदुस्तान की प्रथा बन गई, वो बच्ची बदचलन है क्योंकि उसने समाज का कानून तोड़ दिता। पर कल तक तो ऐसी गल नहीं सी, कल तक तो स्वयंवर खुद वर चुनदी है द्रौपदी, वर चुनदी है सीता, वर चुनदी है स्वरूप नखा, उन्होंने ते कोई इल्जाम नहीं। कल तक जो पुण्य सी अज पाप किस तरह हो गया? समाज दीयां रस्मां ने इनू पाप पुण्य दे च नहीं लेना। यह भी मैं अर्ज करा, कुछ खान पान दे आधार नू पाप पुण्य दे च लिया तो फिर ईसा ते मुहम्मद साहब नू असीं स्वर्ग दे च नहीं मन सकते, खुदा नाल जुड़ियां हुई आत्मावां नहीं मन सकते। यह भी मैं अर्ज करदे।
अपने अपने ढंग ने, अपने अपने तौर तरीके ने। और मैं तो इशारतन इतना ही कह सकता हाँ, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, बाबा होर खाना खुशी खुआर, केड़ा खाना जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। सनातन मत दे कुछ साधु दुध भी नहीं पींदे, कहते लिक्विड मास है, खून चो बनता है, मास का तत्त है, निचोड़ है, नहीं पींदे। ये भी मैं अर्ज करते हैं। अलवर समागम दे मंदसौर तो 2 साल पहले 2-3 संत आए सनातन मत दे, दुध पीण तो भी इनकारी। कहने लगे नहीं, चाह पीनी है पर कावा दुध ना पायो। बाद विच पता चलिया दुध नूं हथ भी नहीं लांदे, कहंदे मांस है, लिक्विड मांस है, ठोस मांस नहीं है, सॉलिड नहीं है, लिक्विड है, मांस है, असी नहीं पींदे। कहंदे कुछ मांस ऐसा है खाया जाता है, कुछ मांस ऐसा है पीता जाता है। उन्हां दी अपनी व्याख्या, उन्हां दे अपने ढंग, उन्हां दे अपने तौर तरीके। खैर की पाप है, की पुण्य है, किस तरह लोग है। जिस कर्म तो किसी मनुख नूं चोट पहुंचे और उसका मन दुख नाल ਵੀਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਂਦਾ ਵੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਇਹਤਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇਹਤਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਖਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੀਰੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਵੀਰੋ ਫਿਰ ਸਕੂਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੀਰੋ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰੋ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਅਗਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸਾਡਾ ਵੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਆਉਂਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਵਤਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਵੀਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਸਮਝਦੇ, ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਬੁੱਝਦੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੀਨ ਦਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਵੀਰੋ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ, ਗੀਤਾ ਦਾ। ਵੀਰੋ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਿਰਫ ਫੇਮ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣਾ ਵਕਤੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀਰੋ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਨਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੀਰੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕੀਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ, ਵੀਰੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਮਨੋਂ ਕਰੋਗੇ, ਸੁਣੋਗੇ, ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕਥਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਹੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।